Tu veux lire toi? On est dans l'histoire avec Ménaché et toute cette histoire-là, avec quand il lui dit par où le pain il commence à cuire, etc. Donc, c'est-à-dire lui s'était demandé la question qu'il demandait, c'est pourquoi les Bnei Israël, ils étaient attirés en tous les cas à cette période par la Vodazara. Voilà, c'était ça la question. Alors, donc je sais pas si tu veux, donc, on s'était arrêté. parce qu'on avait fait la Gemara dans les mots, donc en fait, c'est où tu veux, si tu veux reprendre depuis le début du פרק. reprendre depuis le début. יש לשאול, אחר שהתבהר הטעם, למה נמצא בישראל יותר היצר לחטוא, אבל יש לתת סיבה למה היה נמצא חטא העבודת גילולים, יותר משאר חטאים. ובפרט, ובפרק חלק, רב אשי מוקי à Gimel Melachim. à Gimel Melachim. Ça veut dire qu'il commençait le cours sur les trois rois. Sur les trois rois. À Gimel Melachim, Amar, למחר נפתח בחברי עתה מנשה התחזי לה בחלמה, חבריך וחברי דאביך כרית לן, מאיכי בית למשחה המוציא. Par où est-ce qu'on commence par couper le motzi? Amarlei, lo yadana. Amarlei, me icha de bait le mischa amotzi, lo gamira. Ve chavrir karitlan. Amarlei, agmaria li, ou le machar, dirashnalei mi shimcha bepirka. Amarlei, me eichi de karim be shula, là où c'est le plus cuit. Karim, ça fait une croûte, tu vois, comme ça, j'ai traduit. Kroum, c'est comme une sorte de, je sais pas, on peut dire une croûte, une durcissement, quoi, ça commence à durcir, en fait. Amarlei, meachar de chachimat kuleahi, matam, non, c'est quoi? C'est vrai, matam. Matam, ka, palchitu, ouais. les Ovdei Galilim. Amarlei, I aviat atam, aviat nekitat be shifulei glima, tu remonterais les pans de ta robe, ve ra'atat aftarei, tu courrais derrière nous. Pourquoi? Les machar amar niftach bi rabusta. Berabvata, tu vois, Berabvata, ça veut dire Rabbanim Pala. עד כה. ורוצה לומר, כי רב אשי היה סובר, כי היו טועים אחר עבודת גלילים, ולא היה הדבר הזה משום יצחם הרע, שהיה גובר בהם רק בשביל שלא היו חכמים כל כך. ולכך טעו אחר עבודת גלילים. והשיב לו כי דבר זה אינו כי חכמים היו. רק בשביל שהיה היצר גובר בם, היו עובדים עבודת גילולים. ואלו היה הוא באותו דור, היה רץ אחריה. והווי נקית כשיפולי גלימה. Il lèverait les pans de sa robe. כי כאשר החוטא הוא חכם, ויודע שהוא חוטא, רק שהוא אינו יכול, attendez, juste je retrouve. Ouais, c'est un peu, c'est quoi l'histoire? 2 secondes. Attendez, juste une seconde. רק שהוא אינו יכול למשול על יצרו. Attendez, je reprends la phrase. אבל והווי נקי כי כאשר החוטא הוא חכם ויודע שהוא חוטא, רק שהוא אינו יכול למשול על יצרו,
הוא חפץ ואוהב שיבוא לו מונע, עד שלא יכול לחטוא. אבל השכל, אדרבה, אם יבוא לו מניע, מסיר הוא המניע. כי אינו יודע כמה גדול חטאו. לכך, אמר אלו אביית התם, לא היית עושה כמו שעושה החכם, שהוא חפץ שיבוא לו מניע אל החטא. אבל אתה, אם היה בא לך מניע, כמו הגלימה שהיה מעכב עליך שלא לרוץ אחר עבודת גלילים, נקיטת אותו בידיך, כדי שלא יעקוב עליך לרוץ אחרי עבודת גלולים. כי אין אתה חכם כל כך כמו באותו דור, שהם בוודאי היו חפצים שיבוא להם מעכב שלא יחטאו, כי ידעו כמה גדול החטא. אבל אתה לא חכימת כולי, והיית נקיטת בשפולי גלימך, שלא יעכב עליך מונע מן החוץ, והיית רץ אחר העבירה ועבודת גלילים. ומזה תדע כי חכמים גדולים היו רק בשביל שהיה יצחם מושל בהם. ויש לדקדק, שאמר לו, מאחר דחכמית כולי ההיא, וכי חוכמה גדולה יש בזה, שאמר לו, מאיכן שרו המוציא. ונראה כי מפני שהיה רב אשי סובר שהיו הראשונים טועים אחר עבודת גלולים, מחמת שהיו אומרים כי ההתחלה אי אפשר שתהיה אחת, שאם היה התחלה אחת, איך בא מזה ריבוי בעולם? וכבר הסכימו על זה איזה חוקרים בחוכמתם, כי מין דבר שהוא אחד, לא יבוא רק אחד. כי הריבוי אשר יש בו דברים מחולקים, איך יושפע זה מדבר שהוא אחד דברים שהם מתחלפים. כמו שאי אפשר שיושפע מן האש דבר שהוא חלופו. רק האש פועל חמימות, והמים פועלים קרירות. ולא תמצא שיהיה דבר אחד פועל שני דברים מתחלפים. כך אי אפשר שיבוא דברים מתחלפים בין אשר הוא אחד. ולפיכך גזרו בדעתם שההתחלות הן רבות. וכפי ריבוי ההתחלות, יבואו ריבוי הנמצאים בעולם. וקושיה זאת הגדילו מאוד, עד שקצת חוקרים התירו ספק זה באומרם. כי מן ההתחלה שהיא אחת יושפע מאיתו שכל אחד, והשכל הזה משיג עצמו ומשיג עילתו, ובמה שמשיג עילתו הושפע ממנו גלגל, וזהו התחלת הריבוי, והעריכו בדברים אלו. והם בעצמם סיתחו הנחה זאת ודמיון זה, וסוף סוף נשארו במבוכה. עם קבלתם שהוא יתברך אחד, ואין זולתו, איך יושפע ממנו הריבוי.
J'ai rien compris sur les dernières. Parce qu'il dit, en fait, je pense que ce à quoi il fait allusion, je pense que c'est Rav Saadia Gaon, mais il faudrait que je recherche, tu vois, mais en fait, ce qu'il dit, la question, elle est de savoir comment est-ce qu'il peut y avoir un début Cité, il y a une unique source. Et comment ça peut avoir créé, en fait, une sorte de mosaïque de pluralité dans l'univers. Donc, comment du 1, il peut y avoir, en fait, un univers qui est complètement morcelé, quoi. C'est ça la question, tu vois. Donc voilà. Donc l'idée, ça voudrait dire, donc, il y a une avodazara, ça voudrait dire, donc, il y a plusieurs dieux et que chacun, en fait, tu vois, ça serait ça la conclusion. C'est pour ça qu'il va expliquer l'avodazara, ça veut dire, voilà, il y a le feu, il y a un dieu du feu, il y a un dieu de l'eau, il y a un dieu de machin, il y a un dieu de chaque chose, tu vois. Comment ça pourrait venir qu'un seul dieu et créer tout? Et ça c'est la question. Alors, il a d'abord cité tu vois, je sais pas, une théorie qui est en fait d'Aristote ou des trucs comme ça, des philosophes grecs, comme quoi, en fait, parce qu'ils sont, eux, bien qu'il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de création du monde. Mais en fait, tu vois, ça veut dire ceux qui ont pensé qu'il y a une création, et il y avait un truc comme ça, tu vois, ce qu'il cite en tous les cas dans Rav Saadia Gaon, je pense que c'est dans Rav Saadia Gaon, je ne suis pas sûr, c'est dans la Mounat Vedéot, je crois. Mais ça veut dire que, en fait, l'idée, ça serait que Hachem, il aurait créé une chose, mais que cette chose-là, en ayant conscience d'elle-même, en ayant conscience qu'elle n'est pas Dieu, en fait, elle est déjà en train de créer une deuxième chose, si tu veux. Et à partir de là, tu vois, et à partir de là, ça veut dire, voilà, lui, ça s'arrête là. Moi, je ne me rappelle plus de mémoire comment jusqu'à où ça va. Mais disons qu'à partir de là, tu verrais déjà qu'il y a une multiplicité qui commence à apparaître, puisqu'il y a une chose créée, il y a la conscience de la chose elle-même, d'exister, la conscience qu'elle n'est pas Dieu. Ça fait déjà plusieurs choses. Et à partir de là, ça peut déjà, une fois que tu as 3 ou 4 ou un truc comme ça, tu peux déjà décomposer et après fracturer et dire qu'il y a une multiplicité qui se répartit à partir de là, quoi. C'est ça ce que je veux dire. Et lui, après, il dit que Rav Saadia Gaon lui-même, enfin, ceux qui ont pensé ça, ils ont eux-mêmes réfuté cet avis, sans, tu vois, sans dire pourquoi ni rien. Lui, en fait, lui, il n'est pas du tout d'accord avec ça. C'est pour ça, donc lui, voilà, c'est pour ça, lui, maintenant, il va donner une deuxième théorie de comment est-ce qu'il peut y avoir, en fait, tu vois, de la création de ce qui est Hachem, qui est Echad. Il peut y avoir une création, en fait, qui est comme ça, qui est multiple, qui est morcelée, etc. C'est ça ce que lui veut dire. Mais ce qui m'amène, si tu veux, cette question-là, Stam, si je regarde dans le Maaseh Bereshit, tu retrouves un peu la contradiction. C'est-à-dire que d'un côté, tu vois, dans le Bereshit, il y a marqué Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. On a l'impression, tu vois, que tout a été créé b'ma'amar echad, tu vois, comme si tout a été créé d'un bloc. Après ça, on te dit, tu vois, Yom Rishon, Yom Sheni, tatati, tatata, comme si, en fait, tu vois, il y a un morcellement et ça s'est fait en plusieurs étapes. Et après ça, quand tu regardes à la fin du Maaseh Bereshit, dans le Perek Bet, il y a marqué Zetoldot Shamayim Vaaretz Beyom Bero Hashem Elokim Haaretz Veshamayim, etc. Comme si tout avait été ouais, Beibaram, un truc comme ça. Et donc ça, c'est un seul jour, tu vois, encore une fois. Donc ça veut dire qu'on a l'impression qu'il y a, tu vois, c'est pas clair, quoi, grosso modo. Ça veut dire, tu vois, est-ce que tout a été créé en un bloc? Est-ce que c'est l'ordre, tu vois, du Maaseh? Qu'est-ce que c'est l'ordre qui est marqué dans les jours, puisque tout était déjà existant au début? Tu vois, ça veut dire surtout qu'en plus, dans cette deuxième création, il a écrit que Terem. Terem Adam, Smart, Terem. Ouais, tout ça. Donc, tu vois, mais grosso modo, à mon avis, tu vois, c'est la même idée. C'est-à-dire, est-ce que le monde, parce qu'en fait, on pourrait dire que l'unité d'Hachem, si Hachem il est un, il aurait créé le monde dans un bloc, tu vois, dans un seul Mahamar, tu vois, c'est difficile de dire qu'il y aurait un début, après qu'il y a des étapes, après tu vois, je sais pas. Tu vois, j'ai vu dans le Ramban, tu vois, lui, il semble dire un truc comme quoi, tu vois, ça veut dire, parce que lui, il explique, parce que lui dit que dans le jour de la création, dans le système des jours de la création, il y a une Amira, il y a un Dibour, tu vois. Et lui dit en fait que, donc lui, en fait, on a l'impression que lui, il veut dire que, tu vois, c'est pour l'homme, ça veut dire, grosso modo, ça veut dire que lui pense que quand on dit Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, c'est au niveau de la Machashava. Et ça, c'est en un seul bloc, si tu veux. Après ça, il y a le Dibour. Et le Dibour, en fait, c'est quelque chose qui se décompose. Parce qu'en fait, quand tu fais un dibour, quand tu fais un récit, en fait, tu décomposes des choses. Et après ça, quand dit, dans le dernier jour, il y a marqué Zetoldot, Shamayim, Varetz, Behi, Baram, Biyom, Asot, Hashem Elokim, un truc comme ça, il y a marqué. Donc lui dit ça, c'est la Asiya. Et dans la Asiya, ça s'est fait en un seul bloc. Parce que chez l'homme aussi, quand il fait dans l'action, en fait, ça se vit comme un seul moment, tu vois, comme une seule action. Mais bon, je sais pas, tu vois, c'est un que je dis ça, mais je veux dire, voilà, c'est ce que je veux dire sur cette chaîne-là, tu vois, voilà, ce problème, tu vois, c'est ce qu'il dit en tous les cas, c'est ce que je peux te dire, tu vois, moi, après ça, ce que lui, il a cité, je pense, c'est de Rav Saadia Gaon, je suis presque sûr, et voilà, l'idée, c'est de savoir, c'est comment est-ce qu'Hachem, il aurait créé, tu vois, une multiplicité, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, quand on a la science, si tu veux, c'est moins une question, parce qu'on se dit, voilà, on sait que les atomes, si tu vois, les lois, en fait, tu vois, les lois de la nature, en fait, ils s'appliquent universellement partout, tu vois.
Donc, en fait, si tu veux, pour nous, je pense qu'on a moins une question de savoir comment ça se fait que le monde il est morcelé alors que, en fait, Hachem il est Echad. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu connais, voilà, si tu connais l'atome, si tu connais, je sais pas, les lois, toutes les lois de la physique, tu vois qu'elles sont complètement, tu vois, en fait, Echad. Elles sont vraiment complètement, tu vois, uniques, quoi. Elles sont universelles, elles s'appliquent dans l'espace, elles s'appliquent en réalité partout, quoi, dans le vide, dans n'importe. Et donc, en fait, si tu veux, et qu'en fait, c'est la même matière, en fait. Donc, c'est pour nous, je pense moi, je pense que dans la science actuelle, ça serait pas une question, mais je pense que pour eux, c'était une question parce que pour eux, ils pensaient que voilà, l'eau, c'est une essence complètement différente que celle du feu ou que celle du machin. Donc, pour eux, ça posait vraiment des problèmes. Je pense que c'est ça ce qu'il veut dire. Je pense, ouais, c'est ce que je pense, c'est ce que je peux rajouter sur ce qu'il dit, tu vois, j'en sais rien. Tu vois, c'est ce que Dali disait que la science, elle a déjà prouvé que Dieu existe. Tu vois, c'est-à-dire pour lui, plus en fait la science elle avançait, plus elle prouvait le monothéisme et l'existence de Dieu. Tu vois. Parce que tu vois ce qu'elle montre qu'en fait, tu vois, il y a une seule théorie cadre qui est universelle et qui est, tu vois, et qui se retrouve partout dans la nature. Mais, voilà. En tout cas, je pense, voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Je ne sais pas ce qu'il dit dans les notes, j'ai pas le truc avec les notes derrière, je sais pas, mais c'est ça ce qu'il dit, tu vois. Et donc, pour lui, il veut dire, en fait, c'est-à-dire maintenant, lui, dans le texte maintenant qui va venir, qui suit, il va, si tu veux, comment dire, il va essayer d'expliquer sa théorie à lui, comment est-ce que Hachem, il est Echad, comment Dieu est Echad, il a pu avoir un ribouille, tu vois. Lui va donner une théorie plus simple, on va dire, et qu'a priori, c'est la théorie du Harizal, tu vois. Je pense que dans l'Harizal, c'est la même chose que ce qu'il lui dit, tu vois. Lui va dire, tu vois, en fait, qu'Hachem, il a créé une seule chose, mais que chaque chose, elle était manquante. C'est la première chose qu'il a manqué. C'est le fait qu'une chose, n'allait pas à Hachem, ça veut dire qu'elle est manquante déjà. Et donc, Hachem, comme il voulait que la bruyère soit parfaite, donc il a voulu à chaque fois être machlim, la chose qui manquait. Et chaque fois qu'il a voulu être machlim, quelque chose qui manquait, la chose qu'il a rajoutée, il fallait aussi qu'elle ait un patch, il fallait qu'elle ait un patch. Et c'est de ça, en fait, tu vois, que ça arrivait le ribouille. C'est que, tu vois, c'est comme si à la base, il y aurait, tu vois, c'est ce qu'il va expliquer. De toute façon, il va le dire dans les mots. Je vais pas te casser le suspense, mais c'est ça ce qu'il va expliquer, c'est ça sa théorie. Tu vois, je sais que dans la Rizal, il y a beaucoup de ça, tu vois, ça veut dire, parce que lui, il veut surtout dire qu'il n'y avait pas d'intermédiaire. Tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, ça veut dire. Regarde, parce que lui veut dire que sinon, ça veut dire l'autre théorie, ça serait de dire que Hachem il a utilisé des intermédiaires pour créer le monde. Et ça, il veut pas, tu vois. Lui, il veut dire que Hachem il a créé le monde, tu vois, sans intermédiaire. Parce que comme l'idée, c'est qu'Hachem il est partout, tu vois, ça l'histoire. Donc comme Hachem il est partout, lui, il voit pas en fait qu'il y aurait vraiment des intermédiaires, tu vois. C'est-à-dire, pour lui, tu vois, ça voudrait dire, je sais pas, tu vois ce qu'il veut dire, parce que moi j'ai l'impression que lui veut dire que c'est possible que par exemple, tu vois, les sphirotes ou tout ce que tu veux, c'est des habits d'Hachem, tu vois. Et c'est des Vushim, c'est des habits, des machins comme ça, mais en fait, la Ardout Hachem, elle est aussi dans les sphirotes, tu vois. Je pense que c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. La Ardout Hachem, elle est aussi dans les Malachim, la Ardout Hachem, elle est aussi même dans l'homme. Et c'est pas un intermédiaire, c'est pas qu'il y aurait des intermédiaires tu vois, entre Hachem et la matière, tu vois, entre Hachem et. Tu vois, c'est ça ce que lui, tu vois, il va dire, tu vois. Ça, on va le faire dans les mots, tu vois. Je te laisse lire parce que tu vas continuer à lire parce que tu vois, voilà. Jusqu'à pour l'instant, ce qu'il a dit, c'est ça. Il a dit que, là, je pense qu'il a cité une théorie qui disait, voilà, il a créé une seule chose, que cette chose, elle a pris conscience d'elle-même et qu'il n'était pas Dieu. Et à travers cette conscience, il y avait déjà une multiplicité. Lui-même, il dit que l'auteur de cette théorie, je pense que ça diagramme. Lui-même, il a trouvé qu'il y avait des problèmes, il a abandonné. Et donc, c'est pour ça que lui, voilà, il dit, donc maintenant, comment est-ce que c'est possible? Voilà, donc voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc, là, maintenant, il dit, Gvar Matsati, les Anashim. Je pense que c'est là où est-ce que c'est. Alors, je reprends juste un tout petit peu dessus. Prends où tu veux, quand tu veux. Je reprends même juste le paragraphe, pas le paragraphe, mais juste 5-10 lignes au-dessus. ולפיכך גזרו בדעתם שההתחלות הם רבות, וכפי ריבוי ההתחלות יבואו ריבוי, כפי ריבוי ההתחלות יבואו ריבוי הנמצאים בעולם. וקושיה זאת הגדילו מאוד, עד שקצת חוקרים התירו ספק זה באומרם, כי מן ההתחלה שהיא אחת יושפע מאיתו שכל אחד יושפע מאיתו שכל אחד, שכל אחד. Ouais, שכל אחד, voilà. C'est-à-dire un concept, un existant, tu vois, un truc, voilà. והשכל הזה משיג עצמו ומשיג עילתו, ובמה שמשיג עילתו הושפע ממנו גלגל, וזהו התחלת הריבוי והאריכו בדברים אלו. Tu vois, tu commences à il a créé un concept, tu vois, un sechel, ça veut dire un sechel, ça veut dire un intellect agent, on va dire, qui est unique, qui est un. Maintenant, ce sechel, il a pris conscience de lui-même, ou Messi Gatsmo,
ou Messig Ilato, il a pris conscience de Dieu. Ilato, c'est sa cause, donc il a pris conscience de lui-même, conscience de Dieu, donc que lui n'était pas Dieu. Et à partir de là, tu vois, ça veut dire, moi, chez Messig Ilato, du fait qu'il a pris conscience de sa cause, c'est-à-dire de Dieu, du Créateur, ou je sais pas, Menou Galgal, ça a créé encore un autre concept, tu vois, un Galgal, qui est déjà moins, qui est plus. Le Galgal, dans leur philosophie, si tu veux, c'est l'espace. Tu vois, à leur époque, parce qu'ils pensaient que les planètes, elles étaient dans l'espace et l'espace, il tournait. Donc, en fait, si tu veux, donc, c'est ça le Galgal. Donc, le Galgal, c'est l'espace qui. Donc, ça a créé l'espace, on va dire. Ça a créé l'espace. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, en connaissant ça, comme il a pris conscience de sa cause, ça aurait créé l'espace. C'est ça ce que ça veut dire. Et veut dire, et ça, c'est le début de la multiplicité. Bon, c'est super, c'est très abstrait, c'est très bizarre. Tu vois, lui-même, tu vois, c'est pour ça lui-même, il va pas rentrer là-dedans. Tu vois, il va dire, si tu veux rentrer, si tu veux vraiment, si ça t'intéresse vraiment, je pense que c'est dans les Mounot vidéo, tu veux que je regarde. Tu vois, je peux essayer de regarder 2 secondes. Si tu veux que je regarde, 2 secondes, laisse-moi chercher. Je sais pas si je vais le trouver. Je sais pas. À mon avis, c'est dans les Mounot vidéo. Mais même, tu vois, c'est quoi? Attends, déjà, je vais regarder dans ces varias sur le Maral, parce que là-bas, il y a la Gaot, là, il y a les trucs du Rav qui a fait la Gaot. Une seconde, comme pour être sûr où est la référence, peut-être comme ça je trouverai. Une seconde. Je sais pas si. J'ai pas l'impression qu'ils ont mis les notes en fait. Là, je regarde. Qu'est-ce qu'ils ont mis? C'est bon. La note 21. 2 secondes, je cherche. Kabbalah dit que c'est le mot Nevuchim Chalek Bet par Kavbet. Tu veux qu'on regarde dans les mots? Oui, allez-y, avec plaisir. Attends, laisse-moi. Je peux te faire, tu veux qu'on regarde dans la note ou tu veux regarder le mot Nevuchim à l'intérieur? Comme tu veux. Hein. Comme vous voulez. Ah, bien, on peut regarder directement. Alors, je vois, alors 2 secondes, j'ouvre le Skrelek Bet par Kavbet. Une seconde, j'ouvre, hein, je regarde dans ça, ajoute ces variages, j'arrive. Bet, Skrelek Bet par Kavbet, faut que j'oublie. 2 secondes, 2 secondes. Attends. Une seconde, j'arrive. Ok, attends, je fais share screen. Je fais share screen. Donc, j'y arrive. Pas encore. Voilà, ça arrive. Voilà. Normalement, c'est bon, je vais essayer de zoomer. Tu vois, voilà. Donc, marqué, tu vois, Xera Mouskemet. Tu vois, là. Tu veux que je dise moi? Tu veux que je dise moi ou comme tu veux dire, toi, comme tu veux. Comme tu veux. Et tu veux que je dise moi? Tu vois, Xera Mouskam, Aléa Aristote. C'est le début du chapitre. J'ai pris c'est le Kalakbet par Kavbet, dans le mot évoqué, j'ai pris depuis le début. Je lis moi. Amalea Aristo, Mikol Miché Nitpalsef. Qu'est-ce que ça veut dire Nitpalsef? C'est n'importe quel philosophe, ça veut dire ça qui dit. Qui הדבר הפשוט אי אפשר שיתחייב ממנו אלו פשוט אחד. אם היה הדבר מורכב, יתחייבו ממנו דברים כמספר מה שבו מן הפשוטים אשר הורכב מהם. והמשל בו, כי האש אשר בו הרכבת שתי איכויות, והם החום והיובש, יתחייב ממנו שיחמם בחומו, ויבש ביבשו. וכן הדבר המורכב מחומר וצורה, יתחייבו ממנו דברים מצד החומר שלו, ודברים מצד צורתו. אם היה רב... Attendez, excusez-moi une toute petite seconde, excusez-moi. Je scroll down en attendant.
J'ai juste Oui, Arabe, excusez-moi, désolé. donc, je vais continuer. En fait, elle a ramené, tu vois, tes cheveux, tu étais Khana Davar Mourkab, je crois que c'était Khana Davar. מורכב מחומר וצורה. יתחייבו ממנו דברים מצד החומר שלו ודברים מצד צורתו. אם היה רב הארכבות. ולפי זאת, הגזרה אמר אריסטו שלא יתחייב מהאלוקה. Comme tu veux. חיוב ראשון, אלא שכל אחד פשוט, לא דבר אחד. גזרה שנית, כי יתחייב איזה דבר, פרדון? C'est que l'eau, il travaille. כי לא יתחייב איזה דבר שיזדמן מאיזה דבר שיזדמן. גזרה שנית, כי לא יתחייב איזה דבר שיזדמן מאיזה דבר שיזדמן. Là, j'ai rien compris. C'est-à-dire que cette deuxième la deuxième axiome de la philosophie d'Aristote, c'est qu'il ne peut pas y avoir, tu vois, l'eau, il travaille, et d'abord chez les damènes, mais d'abord chez les damènes. Il ne peut pas y avoir une relation de causalité. Avalomnam, Yelolam, ben, ça veut dire, voilà, le travail, c'est chez les damènes, Avalomnam, Yelolam, ben, Aïla, Valou, ça veut dire que tu ne peux pas dire que ça peut pas arriver, c'est-à-dire qu'il y a une causalité. Quand tu veux dire qu'il y a une causalité nécessaire, voilà, et ce qui veut dire, s'il n'y a pas de causalité vraiment nécessaire, à 100%, si on a l'impression de ce qu'il veut dire, tu vois, c'est-à-dire, ou plutôt, on va dire comme ça, pour que ça soit, ça veut dire, voilà, c'est-à-dire pour qu'il y ait une causalité, et que ce soit pas, pour qu'il y ait une relation de causalité, il faut qu'il y ait, tu vois, c'est la suite de la phrase, tu vois, c'est la suite de la phrase, c'est qu'il dit, Avalomnam yelolam ben aïla valul ksat erech bercher. Ça veut dire, il faut que, ça veut dire, il ne peut pas y avoir une cause et une conséquence qui soit en fait, où il n'y a aucun rapport entre la cause et la conséquence. Il faut qu'ils aient une certaine connexion ensemble, tu vois, pour, c'est par exemple une cause, par exemple, quelque chose qui serait complètement spirituel, ça ne peut pas avoir une conséquence dans la matière, tu vois, selon Aristote. Il faut que, tu vois, si jamais, en fait, ça ne peut avoir qu'une conséquence dans la matière, que si jamais, en fait, le spirituel et la matière. Je ne sais pas, c'est un mauvais exemple. C'est un autre exemple. C'est dans deux dimensions différentes, tu vois. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une cause et une conséquence, il faut qu'il y ait une relation entre la cause et la conséquence et qu'il ne soit pas que la cause, elle soit dans une dimension A et que la conséquence, elle soit dans une dimension B. Tu vois, c'est impossible, tu vois, dans la logique d'Aristote. Pour lui, c'est comme du billard, quoi. Ça veut dire, la causalité, c'est comme s'il y a une boule qui tape sur une deuxième boule. Et c'est ce qui entraîne, tu vois, l'une qui entraîne l'autre. Mais si jamais en réalité, donc c'est possible que si jamais en fait c'est dans le même table de billard,
Tu vois, imagine, il y a une boule dans une table de billard et une autre boule dans une autre table de billard. C'est impossible que le mouvement de la boule A, elle entraîne le mouvement de la boule B puisqu'ils sont dans deux tables de billard différentes. C'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. Et donc, ça veut dire que si jamais il y a une causalité entre deux boules, ça veut dire qu'elles sont dans la même table de billard. C'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, c'est ça ce qu'il te dit. Tu vois, c'est Amikrim, lo yitraïvu, eze mikre izdamen, mais eze mikre izdamen. Ça veut dire, lui, ce qu'il veut dire, ça veut dire des choses qui sont, ça veut dire ce qu'il appelle des mikrim, ça veut dire des propriétés, tu vois, c'est ce qu'il appelle ça, des propriétés. Elles ne peuvent pas entraîner des autres propriétés, ça, s'ils n'ont aucun rapport. Comme il donne un machal juste après, il dit, kiloto marche, yitraïv ma echut kamut ou ma kamut echut. Tu vois que, par exemple, qu'il y ait une causalité entre la quantité et la qualité, tu vois, puisque c'est deux propriétés différentes. Tu vois, donc c'est bon, tu vois, c'est ce qui veut dire que tu vois, c'est comme si c'est sur deux tables de billard différentes. La quantité, c'est dans une table de billard, la qualité. C'est des plans, quoi, c'est la liberté en algèbre. Voilà, c'est ça, voilà, j'aime ça ce qu'il veut dire. Ça veut dire, puisque le chomer et la tsura, selon lui, c'est deux choses différentes. Donc, le chomer ne peut pas être causé par une tsura et la tsura ne peut pas être causée par le chomer puisqu'ils sont dans deux dimensions différentes, dans deux choses qui sont dans différents trucs. Ah, c'est ce qu'il dit, tu vois. Et donc, je pense que pour lui, donc, le problème, c'est comment s'il peut y avoir une création du monde, tu vois, comment Dieu, il pourrait créer le monde, s'il est lui-même, tu vois, complètement sans corps, sans rien, ça veut dire qu'il n'aurait aucune capacité, en fait, d'avoir une causalité sur de la matière, si lui, il n'est pas matériel, quoi. Je pense que c'est dans ce sens-là, tu vois, que le Rambam, il va citer tout ça. Je pense que tu vois, on avance, tu vois, je sais pas, je sais pas, je pense que ce chapitre, à mon avis, doit être super long. J'ai tu vois, פועל שיפעל בכוונה ורצון לא בטבע, יעשה פעולות מתחלפות רבות. C'est-à-dire que c'est un troisième, tu vois, axiome, c'est que, ça veut dire que tout argent qui a en fait une volonté, et donc il y aurait une sorte de liberté, quoi, de libre arbitre, ou enfin une volonté en tous les cas, il y a assez pour l'autre, ça veut dire qu'il peut faire différentes choses, tu vois, c'est-à-dire il a des choix. C'est des axiomes, tout ça c'est des axiomes dans la logique d'Aristote, tu vois. Et lui, il les cite tous, tu vois, c'est parce que. Ah, c'est tout, tu vois. Je sais pas qu'est-ce qu'il va utiliser avec ça, tu vois. Après, ça dit quatrième axiome. כי הכלל המורכב מעצמים מתחלפים הרכבה שכנית, יותר ראוי בהרכבה מן הכלל המורכב מעצמים מתחלפים הרכבה מזגית. והמשל בו, כי העצם על דרך משל, או הבשר, או הגידים, או העצבים, יותר פשוט מכלל היד, או הרגל המורכבים מהעצם, הוא בשר הגידים ועצב. וזה מבואר מאוד, עד שאין צריך להוסיף בו דברים. Je peux non, je peux la tuer. On peut regarder la traduction, on peut tricher, attention. On va tricher. Voilà, is more properly a compound than objects with different elements of entirely combined. The bone, flesh, vein, and nerves are more simple than the end of the foot. The combination of bone, flesh, vein, and nerves. Ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que chaque élément, c'est un groupe, en fait, il est plus complexe que ces éléments, quoi. C'est ce que ça veut dire. C'est tout, c'est pas plus que ça, c'est ce que ça veut dire. אחר אלו ההקדמות אומר שזה אשר יזכרהו אריסטו שהשכל הראשון סיבה לשני והשני, סיבה לשלישי והשני סיבה לשלישי, וכן אילו היו מדרגותיהם אלפים, השכל האחרון מהם פשוט הוא בלא ספק. ומאין נמצא ההרכבה הנמצאת באלו הנמצאות על צד החיוב, כמו שיחשוב אריסטו. אנחנו נודה לו כל מה שזכו שהשכלים, כל אשר יתרחקו, יתחדש בהם הרכבת עניינים אחר,
מושכליהם רבים. ואם הודעתנו לו בזאת המחשבה והסברה, איך היו השכלים סיבה לחיוב הגלגלים מהם, ואיזה ערך בין... Vous descendre un peu? Ouais, c'est bon. Non, parce que je vais les erreurs, voilà, c'est bon. Vas-y. Okay, איזה ערך בין החומר והנבדל, אשר אין לו חומר כלל, אמור שאנחנו הודינו לו שכל גלגל סיבתו שיבתו שכל על הצורה. אמור שאנחנו הודינו לו שכל גלגל הוא שכל גלגל. הודינו שכל גלגל, je pense, שכל גלגל סיבתו שכל על הצורה הנזכרת. C'est-à-dire qu'il va mentionner mal, voilà, c'est השכל où יש בו הרכבה. שהשכל הוא שיש בו הרכבה, בהיותו משכיל עצמו וזולתו, וכאילו הוא מורכב משני דברים, אחד משני הדברים ההם, יתחייב ממנו השכל ואחר אשר... והשכל אשר תחתיו. בעניין האחר יתחייב ממנו הגלגל. ישאל ויאמר לו העניין האחד הפשוט ההוא, אשר יתחייב ממנו הגלגל, איך יתחייב ממנו הגלגל, והגלגל מורכב משני חומרים ושתי צורות, חומר הגלגל וצורתו, וחומר הכוכב הקבועה בגלגל וצורתו. וכשיהיה העניין על צד החיוב, אי אפשר לנו בהוכח לזה המורכב מבלתי סיבה מורכבת, מתחייב מחלקה האחד, גרם הגלגל ומחלקה האחר, גרם הכוכב. זה אם יהיה חומר הכוכבים כולם אחד. והנה ייתכן שיהיה עצם המהיר מהם, עצם אחד, ועצם החשוכים שאין להם זוהר, עצם אחד. וכבר נודע כי כל גשם מורכב מחומרו וצורתו. Tu vas reprendre ce qu'on peut reprendre, tu vois, c'est-à-dire, on va essayer, comme tu vois, on peut reprendre lentement, on peut regarder la traduction. Mais tu vois, c'est-à-dire, c'est un peu cette idée-là, tu vois, que le Maharal, il a essayé de ramener ici. Parce que l'idée, c'est comme ça, c'est que selon Aristote, il y aurait un intellect agent, mais qui est unique à la base. C'est-à-dire, même si le monde, il est pas créé, mais il y a une cause première. Et cette cause première, elle est unique, et c'est un sechel nivdal, c'est une sorte d'intellect agent. Tu vois, nivdal, je sais pas comment traduire ça, tu vois, qui serait non matériel ou séparé de la matière ou un truc comme ça. Et donc lui, en fait, il demande, tu vois, ça veut dire toutes ces questions, c'est de dire, donc la question, c'est, donc cette question que le Maharal a demandé, parce qu'elle se pose même selon Aristote, ça veut dire, même si on ne parle pas de création du monde, c'est comment, si jamais, en fait, à la base, il y a un principe unique, tu vois, qui est en fait abstrait, puisque ça, dans la philosophie d'Aristote, il pense ça, même s'il n'a pas créé l'univers, mais ok, alors, oublions la création, mais comment ce principe unique, qui est en fait, qui est la cause de l'univers, et qui est en fait, ça veut dire son système, etc., que ça, Aristote, il est d'accord dessus, comment elle s'exprime à travers une mosaïque de choses, de multiplicité qui sont différentes les unes des autres, etc. Donc, tu vois, donc Aristote, lui, dans sa théorie, tu vois, ce qu'il a cité, en fait, voilà, c'est Aristote, c'est de dire, voilà, il a créé, Hachem, il a créé, oui, c'est-à-dire le premier principe, il entraîne un autre principe, tu vois, c'est ça ce que dit un sechel, pachout, ça veut dire, puisque c'est des principes, donc, tu vois, c'est des intellects agents, tu vois, parce qu'à chaque fois, quand on parle de sechel, nivdal, des trucs comme ça, c'est, tu vois, en français, maintenant, ils traduisent comme ça, intellect agent, parce que des idées et des concepts vraiment, mais c'est des concepts qui auraient une énergie à l'intérieur d'eux, tu vois, c'est comme si des concepts qui... Ouais, des malachim, si tu veux dire ça, ouais, ok. Alors, ok, donc lui dit, donc si le premier principe, il en aurait créé un autre,
tu vois, qui aurait été la cause, tu vois, ça veut dire la conséquence du premier, ça veut dire, puisque selon Aristote, il n'y a pas de volonté, tout est en fait causal. Donc ça veut dire, puisque c'est des cibotes à mitraillot, tu vois, lui, il pense à Aristote que, tu vois, tout est, que ça veut dire tout est entraîné par, d'une manière, comment dire, tu vois, nécessaire, tu vois, ça veut dire pour lui, dans sa philosophie, le monde, ça veut dire les choses, elles sont créées les unes par rapport aux autres, il y a une cause des causes, mais chaque cause, en fait, elle entraîne nécessairement la conséquence, tu vois. Et donc, tu vois, et donc lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a la première cause qui était un sechel nivdal, tu vois, c'est-à-dire elle entraînait une deuxième cause, tu vois, une conséquence qui était aussi un sechel nivdal, mais qui était unique, puisque une cause, elle entraîne qu'une conséquence. Mais il dit que voilà, le truc, c'est que la conséquence elle-même, donc c'est un deuxième sechel nivdal, lui, il a pris conscience qu'il n'était pas la cause, mais qu'il n'était qu'une conséquence. Il a pris conscience de lui-même, tu vois, comme le Maral l'a décrit. Et ça, en fait, ça a créé déjà une sorte de multiplicité, c'est ça ce qu'il a voulu dire, puisqu'on est déjà conscience de soi, conscience d'être une conséquence. Et à partir de là, ça aurait créé un galgal. Tu vois, alors c'est de l'espace. Tu vois, c'est ce qu'il a décrit le Maral, tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Donc, tu vois, peu importe, tu vois, alors c'est ça, alors tu vois, ce qu'il dit le Rambam par rapport à cette théorie d'Aristote, il dit, c'est pas possible, tu vois, ça veut dire comment tu passes de quelque chose qui est complètement abstrait, qui normalement ne devrait pas se matérialiser, tu vois, c'est-à-dire c'est pour ça qu'il a cité au début les introductions d'Aristote, de dire, voilà, il ne peut pas y avoir, tu vois, ça veut dire comment une abstraction, même agente, elle aurait pu créer de la matière, déjà, c'est ça ce qui le dérange, tu vois, ça veut dire comment quelque chose qui est complètement abstrait, finalement, il va se matérialiser en quelque chose, alors que normalement, c'est dans deux aspects, dans deux univers différents, deux dimensions différentes. Ça, c'est une des questions qu'il demande. Et en plus, tu vois, lui, il dit que dans l'espace, tu vois, c'est vrai qu'après ça, il dit, voilà, ok, dis donc que l'espace, ça serait une seule matière à la base, et que tout soit né dans l'espace, mais il dit, dans l'espace, il y a des étoiles, les étoiles déjà sont différentes de l'espace lui-même, donc c'est une deuxième matière, comment est-ce qu'elle a été créée, tu vois, comment est-ce que cette matière-là, est-ce qu'elle est de l'espace, tu vois, des choses comme ça, tu vois, ça, ce qu'il demande, il dit aussi en plus qu'il semblerait que dans les planètes, chaque planète, elle a une matière différente, donc encore une fois, donc lui, ce qu'il veut dire, c'est que tu vois, pour lui, ça lui paraît, tu vois, il y a des raccourcis. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a des raccourcis dans la philosophie d'Aristote pour arriver à son système d'un principe causal qui aurait engendré l'existence de l'univers, quoi. Pour lui, il y a des problèmes, voilà, par rapport à ça, tu vois. C'est comment quelque chose, principalement comment quelque chose, tu vois. C'est-à-dire, la question d'Aristote, c'est comment du 1 est sur une pluralité. La réponse d'Aristote, c'est de dire qu'en fait, du 1, il n'y a qu'une seule conséquence, mais que cette conséquence, du fait même qu'elle n'était pas à la cause, elle est en elle-même une pluralité à cause de son histoire de conscience d'elle-même, conscience de pas être la cause, etc. Et bref, et que en fait dans cette pluralité, il y avait déjà la possibilité de créer un espace. Tu vois, c'est ce qu'il dit. Tu as un galgal, qu'a priori, c'est la manière de traduire ça, c'est l'espace. On va dire comme, tu vois, ça veut dire, tu vois, ce qu'il veut dire, c'est, tu vois, c'est que tu vois, un truc comme ça. Mais en fait, ce qu'il te dit, tu vois, c'est de Rambam lui critique ça parce que voilà, il y a des raccourcis, quoi, grosso modo. Tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, ça veut dire aujourd'hui, on pourrait dire, voilà, il y a le Big Bang, il y a tout ça. Mais tu vois, pour lui, tu vois, c'était, comme tu dis, aujourd'hui, la science moderne, tu vois, elle pourrait justifier cette histoire d'Aristote, si tu veux. C'est-à-dire, la science moderne, elle est basée, en fait, sur le principe d'Aristote, puisqu'on cherche des théories cadres qui sont universelles pour expliquer l'univers, et on les trouve, tu vois. Et le progrès de la science, ils sont plus ou moins fonctionnent comme ça, tu vois. Si jamais mais tu vois, ça veut dire, mais lui, en tous les cas, le Rambam, il critique, en tous les cas, par rapport au niveau de la science d'Aristote, c'est sûr qu'il y a plein de problèmes, tu vois. Ça, à mon avis, c'est ce qu'il dit, on peut le reprendre, tu vois, on peut essayer de reprendre 2 secondes plus lentement, tu vois, parce qu'on a été vite, tu vois, je pense, tu vois, 2 secondes. La traduction, peut-être. Comment on peut faire la traduction, si tu attends, laisse-moi scroll down 1 seconde, parce qu'il faut que je revienne sur les trucs, là, Tu veux lire en anglais, parce que moi, mon anglais, tu peux lire. Sections. I ask the following question. Aristotle holds that the first intelligence is the cause of the second of the third, and so on, till the thousands. If we assume a series of that number, now the first intellect is undoubtedly simple. How then can the compound form of existing things come from such an intellectually fixed law of natures as Aristotle assumes? We admit all he said concerning the intelligences, that the further they are away from the first, the greater is the variety of their compounds, in consequence of the large number of the objects comprehensible by the intelligences. But even after admitting this, the question remains, by what law of nature did the spheres emanate from the intelligence? What relation is there between material and immaterial beings? Suppose we admit that each sphere emanates from an intelligence of the form mentioned, that the intelligence including
as it were two elements, insofar as it comprehends itself and another thing, produces the next intelligence by the one element and a sphere by the other, but the question would then be how the one simple element could produce the sphere that contains two substances and two forms, namely the substance and the form of the sphere, and also the substance and the form of the star fixed in that sphere. For, according to the laws of nature, the compound can only emanate from a compound. There must therefore be one element from which the body of the sphere emanates, and another element from which the body of the star emanates. This would be necessary even if the substance of all stars were the same. But it is possible that the luminous stars have not the same substance as the non-luminous stars. It is besides well known that each body has its own matter and its own form. Tov. Ouais, c'est comme tu vois, donc en fait, ça, c'est, bref, tu vois, donc ça, c'est ce qui ramène, tu vois, Rambam, tu vois, c'est, voilà, ça, c'est, ok, tu vois, donc c'est ça, ce qu'en tout cas, je sais pas si on a besoin d'aller plus loin dans le Rambam, tu vois, comme tu veux, je sais pas, mais tu vois, c'est, dans le Maral, c'est ça ce qu'il a ramené, tu vois, et qu'il a dû voir, en fait, donc c'est la théorie d'Aristote, moi je crois que c'est de Rav Saadia Gaon, un truc comme ça, enfin, tu vois, et donc, tu vois que le Rambam lui-même, il critique à cause, tu vois, de tout ça, tu vois, mais lui, le critique simplement, tu vois, voilà, lui, il dit en tout cas que c'est pas plausible avec le monothéisme, carrément, tu vois. Ça veut dire, en tout cas, lui, il dit, voilà, lui, en tous les cas, il dit que Matsati, les Anashim, chez Kiblu Datam. Et tu vois, je ne sais pas qui c'est les Anashim, chez Kiblu Datam. Attends 2 secondes, j'ai envie de regarder Matsati. Tu vois, ici dans les notes, j'ai l'impression. Il ne ramène pas. Je ne vois pas qu'il ramène. Moi, je pense, tu vois, que c'est je pense que c'est Rav Saadia Gaon dans Emunot Videot qui va dans cette, qui arrive à, qui suit ça et qui dit ça avec le monothéisme. Mais tu vois, honnêtement, tu vois, j'ai pas envie de, ça veut dire, j'ai pas envie d'aller chercher ça parce que je me dis, le temps que je retrouve, tu vois, parce que si le mec Hartman, il n'a pas trouvé lui-même dans les notes, c'est parce que lui, il dit, ok, le Rambam, il a réfuté ça, mais lui, il dit, mais il y en a, Gva Matsati, les Anashim, chez Kivlu Datam, le Machamou, Beribou, Ishtashilut, le Mshikou, Azé, Divra Torah. Tu vois, ça veut dire, tu vois, qui c'est ces gens-là? Qui c'est ces Anashim, Matsati, tu vois, qui ont pensé, ça veut dire qu'ils ont pensé qu'on pouvait, en fait, utiliser cette méthode pour expliquer d'après la Torah, et dire en fait que le miout du 1, il est sorti le ribouille, mais par des intermédiaires. Tu vois, mais donc je sais pas de qui il parle, tu vois. Je pense que c'est un Saadia Gaon. Tu veux continuer un petit peu? Tu es fatigué? Alors, dire, vas-y. Vomer Annie, tu vois, je pense, comment tu veux, ou Gvar Matsati, où tu veux, reprends où tu veux. Je reprends. Vehem be'etzmam. Vous voyez? Ouais. Vehem be'etzmam, sitru anachazot, dimion ze, וסוף סוף נשארו במבוכה. עם קבלתם שהשם יתברך אחד ואין זולתו, איך יושפע ממנו הריבוי. וכבר מצאתי לאיזה אנשים שקיבלו דעתם במה שאמרו בריבוי ההשתלשלות, והמשיכו על דברי תורה. ואומר אני, כי הנמשך אחר זה הוא חטא גדול, מאוד מאוד, כי שולל מאיתו יתברך בריאת כל העולם. ויאמר שהעולם הזה נברא על ידי אמצעים. חייב, חס ושלום. לומר כך או לערער כך, שאם כך שברא העולם על ידי אמצעים, אם כן כבודו מסולקת מן העבודה זרה. מן העולם הזה. מהעולם הזה. זה גם שהשם חס ושלום.
ונתן אותו לאמצעים, כי איך אפשר לומר, כי ברא אותו על ידי אמצעים, ויהיה מנהיג אותו, הוא יתברך בעצמו. דבר זה לא יקבל השכל, ואין לך דמיון על זה. על זה יותר מזה. דמיון עבודה זרה. יש לך דמיון עבודה זרה יותר מזה. זה רק עבודה זרה יותר mזה. On ne peut pas trouver plus עבודה זרה que ça. C'est-à-dire que le monde il a été conduit par les malachim, parce qu'il lui dit voilà, si le monde il a été créé même par l'intermédiaire des malachim. Il y a eu des intermédiaires. Ouais, alors lui dit automatiquement, ça voudrait dire qu'en fait les intermédiaires ils sont encore au pouvoir, quoi, si on veut. Il n'a pas pu ensuite faire un coup d'état et récupérer le. Lui dit que c'est pas possible. Lui pense pas ça. Il pense pas ça, ce qu'il veut dire. Pour lui, l'idée c'est que Hachem il doit être dans le monde, tu vois, matériel, tu vois. L'idée c'est que tu vois, Hachem il est immanent. C'est ça ce que la Kabbalah elle a rajouté beaucoup par rapport à tu vois ce que Maïmonide il avait dit, etc. Est-ce que tu vois, est-ce que tu vois la pensée d'avant, c'était de dire voilà, comme tu dis, c'est de dire voilà, Hachem il y a le monde, c'est le monde il est matériel. Hachem il a une relation avec le monde à travers les malachim. Et les malachim, tu vois, c'est des intermédiaires. Après ça, comme tu dis, après Hachem, il deal avec les malachim, il a le pouvoir sur eux, ce que tu veux, mais les malachim, ils ont un certain libre arbitre, ils ont un certain, si tu veux, truc bidule, et ils ont, tu vois, ils ont un certain pouvoir eux-mêmes, tu vois, et ça serait comme une sorte d'intermédiaire à travers lequel Hachem, il interagit dans le monde. Et tu vois, si tu veux, tu vois ce que tu retrouves, tu vois ce que le Maharal il dit, mais c'est pas que le Maharal, tu vois, c'est dans la Kabbale et tout ça, c'est de dire qu'en fait, non, Hachem, il est immanent dans le monde, il est complètement dans la matière. Et en fait, ça veut dire, même s'il est il est en même temps transcendant parce qu'il dépasse la matière, mais il est véritablement dans la matière. Donc, ça veut dire, même s'il y a des malachim, ça veut dire ou n'importe quoi. Ça veut dire, même quand il rentre, c'est-à-dire, c'est que des habits, tu vois, c'est le lien du lévouche, tu vois. Ça veut dire, Hachem, il peut s'habiller à travers des malachim, il peut s'habiller à travers, tu vois, à travers des choses, mais en fait, au fond, il est echad, tu vois, dans le monde, dans sa tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, voilà, il est echad dans le monde, tu vois, et ça veut dire dans le monde, dans sa pluricité, dans sa fraction, etc., dans sa pluralité, tu vois. Et c'est, tu vois, parce qu'il y a ma fille qui va me dire au revoir parce que moi je veux. Elle part où? Non, c'est moi qui pars. Moi, je pars en France aujourd'hui, normalement. Ah, Bezrat Hachem, ok. Pourquoi vous allez voir vos parents ou qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Chaque année, je vais en été. Mais tout va bien, mais c'est pour que ça aille bien que j'y vais. C'est parce qu'ils ont vu que chaque fois que tu vas en hiver, mes parents, en fait, tu vois, ils dépriment et tout ça, etc. Et que tu vois, donc en fait, c'est pour leur donner du chizouk. Donc en fait, tu vois, je vais en hiver aussi, tu vois, ça, je vais en hiver. Normalement, je dois arrêter 2 semaines. En général, je reste plus. Et voilà. Et après, je vais en été pour le mois d'août. Tu vois, c'est ça la situation, normalement. Ok. Voilà. Mais donc, aujourd'hui, je dois partir aujourd'hui, mais bon, ça va, c'est bon. Je pars ce soir. Quelle heure vous avez l'avion? C'est tard. Pour moi, ça veut dire l'avion, en fait, il est à 11h du soir. Là, pour moi, là, il est 9h du matin, donc il y a encore beaucoup. Okay. Mais comme elle va travailler, donc tu vois que moi, je vais partir à l'aéroport avant, et donc ça et tout ça, donc je pense pas que je la verrai, tu vois, d'ici, c'est pour ça. C'est pour ça. Alors, Chai Hashem, Asher Asa Lanu Hanefesh, Ki Amedaber Ve'apone El Dvarim Elu, U Mitrayev Benafsho, וראוי להבד ולסלק דעתו מן העולם. אך אנחנו המאמינים בתורה, בתורת משה, אנו אומרים כי הוא יתברך ברא הכל, והקושיה איך יבוא הרבוי מן האחד הפשוט, אנו אומרים כי מן השם יתברך אשר הוא אחד, נשפע ממנו דבר אחד, והוא ראשית הבריאה, ואחר כך הושפע עוד על הראשית. וחילוק גדול יש, כי כאשר הראשית כבר נמצא, אז יושפע על זה עוד, שאילו הושפע מאיתו שני דברים, כל אחד בפני עצמו, היה קשה. איך יושפע מן אחד שני דברים מחולקים, אבל יושפע ממנו דבר אחד, והוא ראשית הבריאה, ואחר כך הושפע על הראשית.
והרי חילוף וריבוי הנמצאים הם מצד המקבל. Parce qu'il va expliquer plus après ça. משפיע ומקבל, il rentre dans le משפיע ומקבל. Parce qu'il veut dire que le Mekabel, il va expliquer que le ribou, il vient du fait que le Mekabel n'est pas au niveau de l'âge, pas du Mashpia. Donc c'est pour ça que Hachem il est obligé de rajouter un deuxième truc à chaque fois. Un truc qui se sépare. Ah, c'est ça. Ok, d'accord. Ok, comme tu dis. Toda Rabba Arav. À toi, et voilà, la semaine prochaine. À la semaine prochaine si Dieu veut. Ok. Ok, ok, je te laisse tranquille. Est-ce que je sens enregistrer ça? Parce que dans le contraire, l'enregistrement, parce que je vais te demander, tu as 2 secondes. Dans 2 secondes.